بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتونکو ز په ډي چوک کې موجود یم. د ریډیو پاکستان تر ډي چوک پر د یوم یکجهتي کشمیر ریلی انعقاد شوی وو چې کوم په دې کې دلته راغلي خلک دي د هغوی سره به خبرې کوو چې یوم یکجهتي کشمیر ریلی په انعقاد باندې د دوی نظر څه دی او د نه علاوه چې کوم مقبوضه کشمیر کې د کوم د دې مسئلې حل دی او په دې حواله سره اقوام متحده او پلس عالمي دنیا ته څه کرداره د کول پکار دي او د سره سره چې کوم د مقبوضه کشمیر خلکو زندگی مطلب اجیرنده نو د مقبوضه کشمیر د مسئلې د حل په حواله سره چې کوم عالمي دنیا او پلس اقوام متحده ته دوی پیغام سره لري په دې مختلفو سیزونو به چې کوم دلته راغلي خلک دي د هغوی سره به خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. میں یکجہتی کشمیر ریلی کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ جو ریلی ہم نکالتے ہیں ہر سال اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم کشمیر کے بہن بھائیوں کو یہ پیغام دے سکیں کہ ہم ہر وقت ان کے ساتھ ہیں اور دنیا کو بھی یہ میسج دیتے ہیں کہ پاکستان کے عوام جب تک کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت نہیں ملتا ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے عالمی دنیا اور خاص کر اقوام متحدہ کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی اقوام متحدہ کا بڑا رول ہے کیونکہ اقوام متحدہ کی اپنی قراردادیں ہیں جس کو امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. ان قراردادوں میں کشمیریوں کا حق خود ارادیت ریکگنائز کیا گیا ہے اور اس لیے بڑا ضروری ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی مل کر اور اقوام متحدہ خاص طور پر اپنا رول ادا کرے تاکہ انڈیا پر زور دیا جائے کہ کشمیر میں جو غاصبانہ قبضہ ہے اس کو ختم کرے اور ان کے وہاں کے عوام کے خلاف جو انہوں نے ایک بربریت رقم کی ہوئی ہے اس کو ختم کیا جائے. انسانی حقوق کی مقبوضہ کشمیر میں جس طرح کی پامالی ہو رہی ہے اس پر آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں وہ جو پامالی ہو رہی ہے اس کا تو ساری دنیا نے نوٹس کیا ہے. اس پہ یونائٹڈ نیشنز نے بھی بات کی ہے اور انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز بھی اس پر اپنی تشویش کا اظہار کر سکی ہیں. یو این کے جو ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے ان کی طرف سے تو ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ کمیشن آف انکوائری بنایا جائے تاکہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اس کی ایک انڈیپینڈنٹ تفتیش ہو اور دنیا کے سامنے لایا جائے کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں. مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی زندگی اجیرن ہے تو مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے عالمی دنیا پلس اقوام متحدہ کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ دیکھیں ہمارا پیغام تو ایک ہی ہے کہ جس طرح سے دنیا کے کسی بھی قوم کا حق ہے کہ وہ آزاد رہ سکے اسی طرح کشمیریوں کا بھی حق ہے جس طرح سے دنیا کا کوئی بھی ملک رکھتا ہے. اس لیے ہم سب کو مل کر کشمیریوں کے حقوق کے لیے اپنی آواز اٹھانی چاہیے. دا خو ډیر ضروری ده جی دا صرف اجلاس میٹنگ اور ریلی حد نہ دغه خبره پوس ہونا چاہیے اور دا پر عملی شکل ضرورت دا. بہرحال دا سے نن چکم دا ریلی پروگرام دا دغه سره بو یعنی ہر انسان چمرا موږ کسي یالته موجود دي نو کې به جذبه پیدا شي نو دا سوچ اور جذبه چې دا ډېر ضروری ده اور دا چې دا هر صورت کې کشمیر چې دا هغه ازادي د پر شغل موږ د پر ضروري دغه د پر ډېر ضرورت ده چې بین الاقوامي چې څومره ملکونه دي هغه ته چې ظلم زیاتی کیږي نو ولې چې هغه د پر اواز بلندای بدقسمتی سره دا لږ مسله ده چې څنګه یعنی هغه تاچای چې اواز یې چغول نو هغه اواز هغه نکړو چغ نو دا اقوام متحده پرانا او دا خو حق خود ارادیت چې کوم هغه دا اقوام متحده چې کوم هغه قوانین دی په مطابق ضروری ده چې کشمیر ازادي د پر اقوام متحده او نور څومره چې ملکونه دي طاقتور ملکونه دي نو هغه ول چې کوشش کوي. دا عالمي هغه پر دا پیغام دا چې څومره مظلوم قومي دي یعنی فلسطین کې ډېر ظلم کیږي کشمیر کې نو دا د پر عملی طور پر خاص طور پر مسلمه امت چې دا مسلمه امه هغه د پر ډېر ضرورت ده چې کشمیر د پر کشمیر ازادي د پر چې دا کوشش وکړي نو دا ډېر ضروری ده اور دا صرف دا کشمیر خبره نه ده دا پورا دنیا انسانیت خبره ده چې دوی ته ډېر ظلم اور زیاتی کیږي خاص طور پر مودي چې دا هغه چې کوم بنیادی حقوق وو اور هغه چې کوم یو حیثیت وو هغه ختم کړو نو دا ډېر دکھ خبره ده
پورا انسانیت د پورا نو بین الاقوامی ملکونه چې څومره دي هغو ته چایي چې کوشش کوي دا د پورا سټرګل کوي او پاکستان خو دا د پر هر فارم باندې پاکستان خو کوشش کوي سټرګل کوي خو مسلم ممالک چې څومره دي هغو د پر ضروری ده چې هغه د پر کوشش جان صاحب یوم یکجهتی کشمیر ریلی په انعقاد باندې ستاسو نظر سره دا جی او د کشمیرانو زموږ چې کوم رونه خویندې دي د هغې سره د اظهار یهجدي لپاره چې دی او چې پاکستانی قوم ته هم دا یو او دنیا ته را پته ولګي چې پاکستانی قوم چې دی نو د دې کشمیرانو رونو خویندو سره د هغې پرې سټرګل اف انډیپنډنس کې ولاړ دی دا د هغې دپاره چې دا ریلي ده او دا مقبوضه کشمیر چې کوم خلک دي ډېر ظلم زیاتی هم ورسره کیږي نو د مقبوضه کشمیر د مسالې د حل لپاره عالمي دنیا او خاص کر اقوام متحده ته څه کردار ادا کول پکار دي ګورئ جی د دې مسلې دپاره چې د پاکستان کوم پوزیشن دا ده چې د اقوام متحده د قراردادو مطابق چې دا مسله حل شي او د خلکو ته چې دی د اظهار رای اظهار او استواب رای دی هلته وشي او د هغه پلیبسایډ نه پس چې د کشمیرانو څه ډیسیشن وي نو هغه به ټول دنیا ته اکسیپټیبل وي او همدا د اقوام متحده قراردادونه هم وي نو موږ دا وایو چې هلته پلیبسایډ وشي او انډین ګورنمنټ چې دی هلته کوم ظلمونه کې ټرسټ دي دا دې بند کړي او دنیا ته دا یو پیغام ورکړي او مسلم دنیا مسلم امام ورکړي چې کشمیران چې کوم دی ټول عمر په دې جیل کې نشي اوسېدلی او هغې به هغې ته زپاره ازادي پکار ده ازادي د هر یو انسان حق هم دی نو چې کوم مقبوضه کشمیر خلک دي د هغوی چې کوم زندگی د هغه اجیرن ده په کشمیر کې نو څه پیغام لرئ اقوام متحده پلس عالمي دنیا ته ستاسو ورته پیغام څه دی دیکھیے جی انجسٹس اینی ویئر از تھریٹ ٹو جسٹس ایوری ویئر نو کشمیر مسله چې کوم ده نو دیٹ از ایکچولی نیوکلیر فلیش پوینټ دی بټوین انډیا اینډ پاکستان او په ټول دنیا باندې دې اثرات دي نو که دا مسله چېرته ان کیس دا ریزالو نشي نو چېرته به په انډیا پاکستان ریلیشنز کې به سټیبلیټي را نشي او نه به چېرته چې دی نو په دنیا کې سټیبلیټي راشي نو د دې مسلې چې کوم دی د حل چې دی دا ډېر ضروري دی او کله چې په دنیا کې دې مسلې حل نه کېږي نو تر هغې پورې به چې دی نو دا حالات چې دی کشیده وي او سټیبلیټي باندې راځي کوم کشمیران د مشکلاتو سره مخ دي مختلف مطلب داسې شیزونه مخته راځي چې په هغې کې د دوی ژوند هم د مطلب لاړ شي د دې دنیا نه نو پکار ده چې د کشمیر چې کومه مقبوضه کشمیر مسله ده هغه زر تر زره حل شي بالکل جی دا زر سره حل کېدل پکار دي او د دې مسلې حل کېدل چې کوم دی نو د خطې له طریقې سره چې دی نو ډېر ډیپ ریلیشنشپ دی او دا خطه به هله ترقي کوي چې دا مسله حل شي دا مسله نه حل شوي دا خطه ترقي نشي کولی او همدا کنفلکٹ به چې دلته کنټینیوډ وي یوم یکجہتی ریلی کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ یہ جو دن ہے اس کو ہم ہر سال جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ سولیڈارٹی کے لیے مناتے ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے مظلوم جو کشمیری بھائی ہیں ان کے ساتھ جو مسائل چل رہے ہیں ان کو جو درپیش ہیں جو ظلم اور بربریت وہاں پر جاری ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے انسانی اس کے طور پر کڑے رہنا بھی چاہیے تو مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے اقوام متحدہ پلس یو این اور خاص کر جو عالمی دنیا ہے اس کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے اس مسئلے کے حل کے لیے عالمی دنیا کو بہت اہم کردار ادا کرنا چاہیے کسی بھی اسے ہم اوپن پریزن کہتے ہیں جو کشمیر میں اس وقت ہوا ہوا ہے اینڈ اٹ از ویری مچ اگینسٹ دا ہیومینیٹیرین لاز یو این کی پراپر کنونشنز آن کشمیر اینڈ دیٹ شوڈ بی implemented as soon as possible because there is continuous violation of human rights and human rights is like inevitable ان کے اوپر کبھی بھی ایک منٹ کے لیے بھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی زندگی اجیر ہے تو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے حوالے سے عالمی دنیا پلس اقوام متحدہ کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے یہ کہ سارے ہمارے ساتھ مل کے ان کشمیریوں کے رائٹس کے لیے کھڑے ہوں اور جتنا جلد ہو سکتا ہے ہمیں ان کا حل نکالنا چاہیے نہ کہ یہ 1948 سے پینڈنگ جا رہا ہے تو اٹ ہیز آلریڈی بین مور دین انف عمر صاحب یوم یکجہتی کشمیر ریلی کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ ہم سر یہ منسٹری آف کشمیر افیئر سے عمر فاروق میں عرض کر رہا ہوں یہ کشمیریوں کے جذبے کو ہم سلام پیش کرتے ہیں جو جن پہ زبر اور ظلم انتہا تک پہنچ گیا ہے اور یہ بھی ایک مطلب عام بات ہے کہ جب ظلم بڑھتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے اور انشاءاللہ یہ ختم ہو کر رہے گا اور کشمیریوں کا حق خودارادیت ہم دلا کر رہیں گے انشاءاللہ جو ان کا مطلب رائٹ ہے وہ ان کو بھی آزادی کا رائٹ ہے جی ان کو ہم انشاءاللہ ہماری جو کوشش ہے جدوجہد ہماری کشمیریوں کے حق کے لیے ہمیشہ رہے گی اور انشاءاللہ ان کے ساتھ ہے
پوری دنیا میں لوگوں کی یہی رائٹ ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ جئیں اور رہیں، تو مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے عالمی دنیا پلس خاص کر اقوام متحدہ کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ بالکل اقوام متحدہ بالکل سوئی ہوئی ہے ایک قسم، تو ان کو انسانی حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے کشمیریوں کو حق کے قدراتیت دلانا چاہیے۔ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو وہاں کے لوگ ہیں ان کی زندگی اجیرن ہے، تو عالمی دنیا اور خاص کر اقوام متحدہ کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ جو قراردادوں کے مطابق مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ جلد از جلد حل ہونا چاہیے؟ بالکل ضرور ہونا چاہیے۔ یہ تو کشمیری جو بہن بھائی جبر و ظلم برداشت کر رہے ہیں، دن رات کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، جن کے ساتھ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تو ان سے جا کے بندہ پوچھے کہ بھی آپ کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اور اقوام متحدہ سے میں پرزور اپیل کرتا ہوں منسٹری آف کشمیر افیئر کے ریفرنس سے کہ ان کو ان کا حق دلایا جائے۔ وہ حق ان کا بنتا ہے، اور خاص کر آزادی کا جو حق ہوتا ہے ہر انسان کا، یہی حق ہے کہ وہ آزادی کے ساتھ جیے۔ جی بالکل ضرور، آزادی ہر انسان کا حق ہے، اور خاص طور پہ جو کشمیری فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، کشمیریوں کے لیے کئی سالوں سے 75-76 سالوں سے ظلم ہو رہا ہے، ان کو یہ حق ملنا چاہیے سر، یہ ظلم بند ہونا چاہیے۔ یوم یکجہتی کشمیر ریلی کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں یہ کہوں گا کہ ریلیز اور ترانوں اور تقاریر سے آزادی نہیں مل سکتی ہے، زیادہ تخلیقی ہونا پڑے گا۔ پاکستان کو تمام اسلامک ممالک جو ہیں ان کے ساتھ ایک بھرپور قسم کا مکالمہ شروع کرنا ہوگا، اور یہ سارے مل کے یو این کے لیول پہ اپنی کوششوں کو مزید انٹینسیفائی کریں گے، اس میں شدت لائیں گے، تو پھر شاید کچھ ہو۔ مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے عالمی دنیا اور پلس خاص کر اقوام متحدہ کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ ان کو منصف بننا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے جو طاقتور ممالک ہیں، جو کبھی کلونیل پاورز تھیں، ان کو ذرا ایمانداری کے ساتھ اس مسئلے کو دیکھنا چاہیے۔ اگر کشمیر کوئی یورپی ملک ہوتا تو آج سے 6-6.5 دہائی پہلے آزاد ہو چکا ہوتا۔ سر یہ ریلی بہت اچھی کوشش ہے، بہت اچھا کام ہے۔ ہر 5 فروری کو ہم آتے ہیں، اور جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا کہ ہم قیامت تک آتے رہیں گے اور ظالم کے سر کو کچلنے کی کوشش کرتے رہیں گے، ہم مظلوم کا ساتھ دیتے رہیں گے۔ لیکن اس سے آگے کی چیز، کیا ہم صرف قیامت تک صرف نعرے لگانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ عملی اقدامات کیا ہیں؟ ایک عالمی ضمیر، عالمی طاقتیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، مسلم امہ، ان کی بھی کوئی ذمہ داریاں ہیں؟ کیا کشمیریوں کی مدد کرنا صرف پاکستان کی ذمہ داری ہے؟ انسان کا ساتھ دیں، جہاں بھی ظلم کسی انسان پر ہو رہا ہے اس ظالم کے ہاتھ روکے جائیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے ایک انسان کی حیثیت سے۔ ہم تو بات کرتے ہیں OIC کی، کیونکہ کشمیری مسلمان ہیں، ہمارے دل میں بھی ایک مسلمان کا دل دھڑکتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی مسلمان پر کوئی ظلم نہ ہو، اس کا خون نہ بہے، لیکن یہ محض گفتگو میں کر رہا ہوں۔ میں نے آپ نے سنا ہوگا، میں نے کئی مرتبہ یہ بات کہی کہ ہمارے جو فورمز ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے؟ نشستند، گفتند، خوردند، برخاستند۔ یہ جو جذبے ہیں، جو نعرے ہیں ہمارے، جو آج ہم صبح سے لگا رہے ہیں اور اس مارچ میں شریک ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ عملی شکل میں چیزیں سامنے لائی جائیں۔ یہ نہیں ہو رہا۔ کشمیر کے لوگوں کے بھی حقوق کے، جس طرح کے پوری دنیا میں انسان کے حقوق ہوتے ہیں، تو مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے عالمی دنیا پلس خاص کر اقوام متحدہ کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ ان ظالم کے ہاتھ روکیں۔ پہلا کام، جیسے میں نے عرض کیا، 5 فروری کیوں مناتے ہیں؟ 5 فروری کو ہی اقوام متحدہ کی قرارداد آئی 1949 سے آج تک کیا ہوا؟ تو وہ کہے کہ ہم ایک عالمی فورم ہیں، ہماری قراردادوں کی آپ توہین کرتے ہیں، بلکہ ہماری قراردادوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور جو بڑی طاقتیں ہیں اقوام متحدہ ان کی لونڈی نہ بنے۔
बस मैं आपका पैगाम क्या है अक़वाम मुत्तहिदा प्लस आलमी दुनिया को, क्या पैगाम देना चाहेंगे मकबूजा कश्मीर के मसले के हल के हवाले से? मैं यही पैगाम जो मैंने अभी दिया कि हिंदुस्तान के हाथ रोके जाएं और आलमी जो ताकतें हैं, आलमी फोरम हैं, बहुत सारे फोरम्स हैं जिसमें एक यूएन भी है, वो मिलकर हिंदुस्तान को ये बताए, अवाम को ये बताए, हुक्मरानों को हिंदुस्तान के ये बताए कि आपके जहन में अगला इलेक्शन जीतना है, हमारे जहन में अगली नस्ल का तहफ़्फ़ुज़ है। हिंदुस्तान एक जुनूनी जौहरी रियासत बनता जा रहा है। अगर इसके हाथ नहीं रोके गए तो हो सकता है कि आने वाले कल में आलमी अमन फिर मुतासर हो जाए और हिंदुस्तान के हाथों मुतासर हो। ये एक मसला कश्मीर को हाईलाइट करने के लिए कौमी सतह पर पाकिस्तान की कोशिश है, जिसमें हम मज़लूम कश्मीरी अवाम और उनकी जो भी उमंगें हैं और इंसानी हकूक़ की वहाँ पे जो पामाली हो रही है उसको हाईलाइट करने के लिए हम यहाँ पे आज जमा हैं और दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि मुतअद्दिद बार जो सिक्योरिटी कौंसिल की जो सिफारिशात थी, करारदादें थी जो पास की हैं उसको महसूस करते हुए, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। तो दुनिया को जगाने की एक कोशिश है कि जागें और जो मज़लूम अवाम जहाँ पर भी हैं वो हमारी तो दोहरी ज़िम्मेदारी है कि मुसलमान भी हैं, लेकिन ना भी हों तो फिर भी जहाँ भी पूरी दुनिया में कहीं पे भी मज़लूम है तो हमारी ये ज़िम्मेदारी है कि हम उसका साथ दें और उसके दस्तो बाजू बने हम। मज़लूमों का साथ देना चाहिए पूरी दुनिया में, जहाँ पे भी किसी के साथ जुल्म हो। तो मकबूजा कश्मीर के मसले के हल के हवाले से आलमी दुनिया और ख़ासकर अक़वाम मुत्तहिदा के करारदाद को क्या किरदार अदा करना चाहिए? देखिए, उन्होंने तो करारदादें पास कर दी, लेकिन ये अब हमारी ज़िम्मेदारी है पाकिस्तान की, जिस तरीके से और जैसे वज़ीर मज़हबी अमूर ने अभी कहा कि जो मुस्लिम ममालिक हैं, जो सरकर्दा ममालिक हैं, अहम ममालिक हैं, उनको भी इसमें किरदार अदा करना चाहिए, OIC को किरदार अदा करना चाहिए। इसके अलावा बाकी जो मगरबी दुनिया है, जिस तरह एक अच्छी बात है कि हमने गज़ा के हवाले से हमने देखा कि पूरी दुनिया में आवाज़ उठाई गई, इसी तरीके से कश्मीर के मज़लूमों का साथ देने के लिए भी पूरी दुनिया में आवाज़ उठानी चाहिए। हम पूरी दुनिया के लोगों को ये दावत देते हैं कि आएँ, वो देखें कि कश्मीर में क्या मज़ालिम हो रहे हैं, रियासती सतह पर क्या मज़ालिम हो रहे हैं और हिंदुत्वा के नाम पर। और अभी आजकल जो कश्मीरी इंडियन लीडरशिप की जिस तरह के उनके अज़ाइम हैं और उसमें ये जिस तरह इनको जेल में बनाया गया, सब जेल में इनको कितने लाखों की फ़ौज यहाँ पे लगाई गई है और उनको ना तरक्की के मौक़े हैं, ना तालीम के, ना सेहत के, और आवाज़ उनकी दबाई जा रही है। मेन चीज़ ये है कि उनको आज़ादी नहीं है। तो इस चीज़ के मतलब जो है इसको उजागर करने के लिए इंशाल्लाह हम ये आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और अपने कश्मीरी भाइयों, बेटियों, बहनों के साथ इंशाल्लाह रहेंगे। कश्मीर में जिस तरह के इंसानी हकूक़ की पामाली की जा रही है और फिर वहाँ के लोगों की जिस तरह ज़िंदगी अजीरन है, दुनिया को आप पैगाम क्या देना चाहेंगे इस तरह के मुज़ालिम के हवाले से? बिल्कुल, अक़वाम मुत्तहिदा की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि इतना बड़ा प्लेटफार्म है, सबसे बड़ा प्लेटफार्म है, तो आपकी ये ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है कि आपने अपनी जो करारदादें मंजूर की थी उनको, उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। और अगर आप ये काम नहीं कर रहे तो आपकी ये वाज़ेह तौर पर आपकी नाकामी है और हम उनको बार बार ये बावर कराते रहेंगे और याद दिलाते रहेंगे कि आपकी जो करारदादें हैं जो कि कश्मीरी मज़लूम अवाम की उमंगों के मुताबिक हैं, तो उनको हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। हमें यकजहती कश्मीर रैली बुनियादी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में हिंदुस्तानी जुल्म और जबर का शिकार उन कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती के लिए निकाली गई है और उनको ये मैसेज कन्वे किया गया कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और हर फर्द आपके साथ है और हिंदुस्तान आपको गुलाम नहीं बना सकता और हिंदुस्तान की फोर्सेस आपको नहीं दबा सकती। आज़ादी आपका मुकद्दर है और हमने आज यूनाइटेड नेशंस पे आलमी इदारों को भी अप्लाई किया कि वो अपना वादा पूरा करें और हमें पैदाशी और बुनियादी हक़ के खुदरादियत दें। कश्मीर के मसले के हल के हवाले से आलमी दुनिया प्लस ख़ासकर अक़वाम मुत्तहिदा को क्या किरदार अदा करना चाहिए? आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा को अब जाग जाना चाहिए। वो इंतहाई गफलत की नींद सो रहे हैं, कश्मीरियों के ऊपर जुल्म और जबर उनको नज़र नहीं आ रहे, इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियाँ हो रही हैं और अगर वो ना जागे तो आलमी जो अमन है उसको ख़तरा है और उसकी सारी ज़िम्मेदारी इन इदारों पर होगी। क्लियर कट पैगाम देना चाहते हैं कि कश्मीर के लिए आपने वादा किया था, आपने करारदादें मंजूर की थी और वो करारदादें अभी तक पेंडिंग हैं। अगर आप उन करारदादों पर अमल नहीं करेंगे तो कश्मीरियों को ये हक़ है कि वो अपने हक़ खुदरादियत
افادیت کے لیے وہ جو بھی عربہ ہے وہ استعمال کریں، اور اس کی ذمہ دار اقوام متحدہ اور دیگر ادارے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں مطلب یہ جس طرح کے آج ریلی کا انعقاد کیا گیا تھا، اس ریلی کے انعقاد کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو پاکستان کے اندر اور دنیا بھر میں جہاں پاکستانی بستے ہیں اور خاص کشمیری جہاں بستے ہیں، وہ آج کا دن مقبوضہ کشمیر کے ان مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ کا بنیادی حق ہے، بنیادی رائٹ ہے، جس کے لیے وہ کوشاں ہیں اور جس کے لیے وہ جدوجہد کر رہے ہیں، جس کے لیے وہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ یہ UN کے ایک چارٹر میں بھی ہے اور بنیادی انسانی حقوق میں یہ آتا ہے کہ اس کو آزادی ہو، تو اس کے لیے وہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ وہ نہ وہ یہ UN نے اپنی قراردادوں میں بھی تسلیم کیا ہوا ہے کہ وہ ان کو مقبوضہ کشمیر کے عوام کو جو ان کا بنیادی حق ہے ان کو دیا جائے گا، تو اس کے لیے وہ جدوجہد کر رہے ہیں اور ہم ان کو سلام کرتے ہیں۔ اور پاکستانی قوم آج ان کے ساتھ یکجہتی اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ حق پہ ہیں، رائٹ کے لیے وہ جدوجہد کر رہے ہیں اور حق کے خود ارادیت کے لیے کر رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی پامالی کہیں پہ بھی نہیں ہونی چاہیے پوری دنیا میں، تو مقبوضہ کشمیر میں یا جو مطلب وہاں کا یہ جو مسئلہ ہے کشمیریوں کا، تو اس کے حل کے حوالے سے عالمی دنیا اور خاص کر اقوام متحدہ کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ میں اس موقع پہ یہ کہوں گا کہ خاص کر UN کے چارٹر میں بھی یہ موجود ہے کہ جہاں پہ بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہوں، خواہ وہ آپ کا ہمسائے ملک ہو، خواہ وہ کہیں دنیا میں بھی کہیں بھی بستا ہو، تو اس کے چارٹر میں یہ موجود ہے کہ وہ انسانی حقوق کی جہاں خلاف ورزیاں ہو رہی ہوں وہاں پہ آواز بلند کر سکتا ہے۔ تو یہ بنیادی حق ہے اور UN کو اپنے خاص کر سلامتی کونسل کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اگر آپ کسی غیر مسلم کہ کہیں کوئی وہاں پہ چھوٹا بہت ظالم ہو رہے ہوں جس طرح فلسطین کے اندر ہو رہے ہیں تو دنیا خاموش ہے، اس طرح مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم انڈیا ڈھا رہا ہے اس پہ دنیا خاموش ہے۔ یہ سوالیہ نشان ہے اور خاص کر OIC کے لیے، اور OIC جو خاموش تماشے ایک بنا ہوا ہے اس کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اور اس کا بنیادی رائٹ بھی ہے اور وہ انسانی حوالے سے بھی اور اسلامی لحاظ سے بھی ان کا حق ہے کہ وہ آواز بلند کریں۔ کم از کم جو مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے اندر جو ظلم و ستم اسرائیل اور انڈیا ڈھا رہا ہے اس پہ آواز بلند کرنی چاہیے۔ جس طرح کہ مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کی زندگی اجیرن ہے، تو مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے عالمی دنیا اور خاص کر اقوام متحدہ کو آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے کہ جو قرارداد موجود ہے ان کے مطابق جو مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ ہے جلد از جلد حل ہونا چاہیے؟ ہم تو یہی کہیں گے کہ UN نے جو آج سے 47 میں جو وعدہ کیا ہوا تھا کشمیری کے ساتھ وہ اس پہ عمل درآمد کرانا چاہیے، اور اسی لیے تو مقبوضہ کشمیر کے اندر 10 لاکھ جو انڈیا نے وہاں پہ اپنی فوج وہ رکھے تو وہاں پہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے اور نوجوانوں کو اور اس طرح شہید کر رہا ہے اور نئی نسل کو تباہ کر رہا ہے۔ اسرائیلی طرز ماڈل اس نے اپنایا ہوا ہے اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب کشمیری اپنی آزادی لے کے رہیں گے۔ دیکھیں جو پاکستانی قوم آج پورے پاکستان میں جو ہے ریلیوں کا انعقاد کر رہی ہے تو اس سے ایک مقبوضہ کشمیر کے عوام کو ایک حوصلہ ملتا ہے۔ دیکھیں مقبوضہ کشمیر میں اس وقت جو حالات ہے وہ انتہائی کشیدہ ہے، وہاں پر جو ہے 10 لاکھ سے زائد فوج جو ہے وہاں پر موجود ہے اور مقبوضہ کشمیر کے عوام جو ہے وہاں پر عزت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہاں پر جو ہے مقبوضہ کشمیر کی جو جماعتی حریت کانفرنس کی نمائندہ جماعت ہے ان کی قیادت اس وقت جو ہے بند ہے۔ ہمارے چیئرمین مسرت عالم بٹ صاحب، اسی طرح جو ہے شبیر احمد شاہ صاحب، یاسین ملک صاحب، آسیہ اندرابی صاحبہ جس کے ساتھ 34 خواتین ہیں وہ اس وقت تہاڑ جیل میں، ہزاروں نوجوان جو ہے مختلف جیلوں میں بند ہے۔ اسی طرح ہمارے جو ہے مقبوضہ کشمیر میں جو ہے آئے روز لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مار رہے ہیں اور لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ کسی سے ڈپی چھپی والی بات نہیں ہے۔ تو وہاں پر دیکھیں آپ پرنٹ، الیکٹرانک، سوشل میڈیا وہ سارا کچھ بین ہے۔ اسی طرح جو ہمارے جو انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے خرم پرویز صاحب ہے اس کو انٹرنیشنل ایوارڈ بھی ملا ہے، تو اس کو 3 سال سے نظر بند رکھا ہوا ہے۔ ان سے انسانی حقوق کی مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بات کی تھی، پھر بھارت نے اس کو 3 سال میں نظر بند کیا ہے۔ اسی طرح آئے روز جو ہے وہاں شہادتیں ہو رہی ہے۔ تو ہمارا جو مطالبہ ہے جس کا بھارت نے بھی ہم سے وعدہ کیا، کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے عالمی دنیا اور خاص کر اقوام متحدہ
को क्या किरदार अदा करना चाहिए? देखिए, एक तो मैं ये बात बताऊंगा, भारत ने भी हमसे 1947 में वादा किया था। उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो हमारे श्रीनगर लाल चौक में आए थे और पूरे आवाम से खिताब में कहा था कि हम आपको अपना हक देंगे। फिर 1948 में भारत खुद जाता है अक़वाम मुत्तहिदा में कि मकबूज़ा कश्मीर के आवाम के साथ जो फैसला आप करेंगे तो वो हमें कबूल होगा। इसी तरह मकबूज़ा कश्मीर के हवाले से 18 करारदादें हैं इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में। तो मकबूज़ा कश्मीर के आवाम जो है भारत ने जो अपना हक दिया है और जो अक़वाम मुत्तहिदा ने हमें अपना हक दिया है, वो हक हमें दे। हम उसी के लिए अपनी जद्दोजहद रखे हुए। हमने पुरअमन जद्दोजहद की थी, जहां हमने 1 लाख से ज़्यादा शहादतें दी है। तो मकबूज़ा कश्मीर के आवाम ने हमेशा जो है अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद की है। जिस तरह के आप देख रहे हैं कि पाकिस्तानी आवाम जिस तरह निकली आज सड़कों में, उससे मकबूज़ा कश्मीर के आवाम को एक हौसला मिलता है और उनको ये वाज़ेह पैगाम मिलता है कि आप अकेले नहीं, हम आपके साथ हैं। क्योंकि अगर इस वक्त इज़्ज़त की ज़िंदगी वो गुजार रहे हैं और वहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है, तो ये एक हौसले की बात है। और यहाँ पर जो है अब सोशल मीडिया के ज़रिए वो पूरी पाकिस्तानी आवाम और जो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यहाँ पर जो है मकबूज़ा कश्मीर की आवाज़ बननी चाहिए। यहाँ तक कि नहीं होना चाहिए आज रैली निकल गई कल भूल जाए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और पाकिस्तानी हुकूमत पाकिस्तान से भी हमारा यही मुतालबा है, जिस तरह यहाँ की पॉलिसियाँ बदलती रहती है, जब तक उनको हकूक़ नहीं मिलते तब तक आवाज़ उठाना चाहिए। जी, जब तक हमें अपनी आज़ादी नहीं मिलेंगे तो वो हमें जो है आवाज़ उठानी चाहिए। और पूरी पाकिस्तानी कौम को और हुकूमत पाकिस्तान जो अब नई हुकूमत आएगी उसको भी कश्मीर पॉलिसी वाज़ेह करनी चाहिए। क्योंकि वो पॉलिसी वाज़ेह नहीं होती है, क्योंकि एक पॉलिसी एक हुकूमत आती है वो अपने तरीके से चलाती है, दूसरी हुकूमत आती है वो अपने तरीके से चलाती है। तो हमारा यही मुतालबा है एक कश्मीर पॉलिसी हो, जो पूरी जो है हुकूमत चेंज होती रहे हमारी पॉलिसी एक रहे। तो हमारा यही मुतालबा है कि पाकिस्तानी अवाम जिस तरह हमारे साथ है, जिसके दिल धड़कते हैं, मकबूज़ा कश्मीर के अवाम के दिल धड़कता है पाकिस्तान के लिए। वहाँ पर देखिए आप, जब शहीद होता है कोई तो उसको पाकिस्तानी परचम में लपेटा जाता है, वहाँ के अवाम में दिल धड़कता है। तो यहाँ के अवाम में भी मकबूज़ा कश्मीर के लिए दिल धड़कता है। हुक्मरानों को भी चाहिए कि वो कश्मीर के साथ दिल धड़कते रहे। पॉलिसी की आपने बात की, पॉलिसी भी वाज़ेह होनी चाहिए और इंसानी हकूक़ की पामाली भी पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह के मकबूज़ा कश्मीर के लोगों की ज़िंदगी अजीरन है, तो मकबूज़ा कश्मीर के मसले के हल के हवाले से आलमी दुनिया और ख़ासकर अक़वाम मुत्तहिदा को आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? जिस तरह के करारदादी भी मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है, तो उसके मुताबिक मकबूज़ा कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। जी, अक़वाम मुत्तहिदा का अहम रोल बनता है। अगर वो रोल निभाने में नाकाम हो गया तो आप देखिए इस वक्त हिंदुस्तान एटमी क़ुव्वत है, पाकिस्तान भी एटमी क़ुव्वत है। ये एक कल ये हो सकता है भारत जिस तरह कंट्रोल लाइन पे खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, कल ये हो सकता है कि जो है ये एक एटमी जंग भी बन सकती है। तो इसलिए अक़वाम मुत्तहिदा का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपना रोल निभाए कश्मीर के हवाले। एक ही मसला है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का, वो है मसला कश्मीर। तो मसला कश्मीर हल होगा तो पुरअमन होगी ज़िंदगी भी और पुरअमन होगी सारी दुनिया भी। तो इसलिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। में यकजहती कश्मीर रैली के इनेकाद के हवाले से आप क्या कहेंगी? ये जो आज का रैली है और आज का एक दिन का नहीं है, 1947 से आज के दिन तक का ये हमारी रैली है। और हम अपने तमाम मोहब्बत और रिस्पेक्ट के साथ हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के लिए इसी तरह से हम सालाना आज के दिन को हम उनके साथ यौम यकजहती के तौर पे मनाते हैं। और हम उन कौमों की मज़म्मत करते हैं भारत की, जिन्होंने हमारे कश्मीर के मासूम लोगों पे जुल्म और सितम इस तरह से ढाए हैं। और उनको इस हद तक उन पे जुल्म किया गया कि दुनिया की सबसे लॉन्गेस्ट और सबसे बदतरीन लॉकडाउन में उनको रखा गया, जिसकी हम बहुत ही पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और कायद-ए-आज़म का जैसा कि फरमान था कि कश्मीर पाकिस्तान का शेरक है, और हम बहैसियत कौम उस शेरक को जो हमारा हिस्सा है उसको अपने साथ रखने के लिए और उसको आज़ादी दिलाने के लिए हम उन कश्मीरी बहन भाइयों के साथ उनकी इजहार यकजहती में आज हम खड़े हैं। और इंशाल्लाह कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा था, हिस्सा है और हिस्सा रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मकबूज़ा कश्मीर के मसले के हल के हवाले से आलमी दुनिया और प्लस ख़ासकर अक़वाम मुत्तहिदा को क्या किरदार अदा करना चाहिए? जिस तरह की मतलब कवानीन मौजूद है अक़वाम मुत्तहिदा में, उस पर अमल दरामद उनको करना चाहिए।
उनको कोई और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ़ एक इंसान के साथ जो जुल्म हो रहा है, सिर्फ बाकी दुनिया के कवानीन को अगर साइड पे छोड़ के उनमें से एक कानून जो एक इंसान के साथ जुल्म हो रहा है, जिस तरह से वेस्ट में अगर आप देखें कि एक कुत्ता और एक बिल्ली की हिफाजत बड़ी उसके साथ की जा रही है, और वो हम भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे अंदर बहस है तो मुसलमान, हमारे अंदर ये जज्बा है कि सबसे पहले किसी इंसान की जान की हिफाजत हो। अगर कहीं पे इंसान की जान की हिफाजत नहीं है तो फिर वो दुनिया की जो कवानीन जो भी बने हुए हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। सबसे पहले इंसान की जान की हिफाजत, उसके बाद बाकी सारी चीज़ें हैं। तो हम ये मजम्मत करते हैं कि एक इंसान की जान को सेव करने में वो कौन सी दुनिया की कवानीन है या कानून बना हुआ है जो कि आज तक रिजॉल्व नहीं हो रहा है। ऐसी बात नहीं है, रिजॉल्व ना होने वाली बात नहीं है, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। इसके अंदर नियत और इसके अंदर डेडिकेशन के साथ अगर पूरी दुनिया मिल के अगर ये सोचे कि उन निहत्ते कौमों पे क्या हो रहा है कश्मीरियों पे, तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये आज़ाद ना हो जाए। और इंशाल्लाह हम इस उम्मीद के साथ बहैसियत पाकिस्तानी, एक शहरी होने की हैसियत से, और मेरी एक ईमान है और मेरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह कश्मीर एक दिन आज़ाद हो जाए। हकूक़ की पामाली पूरी दुनिया में नहीं होनी चाहिए, लेकिन मकबूजा कश्मीर में लोगों की ज़िंदगी जिस तरह के अजीरन है, तो मकबूजा कश्मीर के मसले के हवाले से आलमी दुनिया और ख़ास कर अक़वाम मुत्तहिदा के लिए एक खातून की हैसियत से आपका पैगाम क्या है? मेरा दिल से और इंतहाई खुलूस के साथ ये पैगाम है पूरी दुनिया के लिए कि इस जो इशू को जल्द अज जल्द रिजोल्व कर ले। और फिर मैं कहूँगी कि ऐसी चीज़ नहीं है कि रिजोल्व ना होने वाली, यहाँ पे सिर्फ मैटर करती है कि नीयत क्या है हमारी, ठीक है, और उनको टॉप प्रायोरिटी पे रखना चाहिए इस इशू को रिजोल्व करने के लिए। कहते हैं नीयत साफ़ मंज़िल आसान, अगर नीयत साफ़ हो तो मसाइल भी हल हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं कश्मीर यकजहती रैली के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगे आप? सर मैं ये कहूँगा पाकिस्तान और कश्मीर एक ही मुल्क है, सिर्फ इंडिया को चाहिए मेहरबानी करे आज़ादी दे। पाकिस्तान और क्या नाम है मिल के पाकिस्तान का शायरा के बिल्कुल शहरा के, जैसे कश्मीर को दर्द होता है तो पाकिस्तान के बंदों को भी दर्द होता है, एक ही चीज़ है दोनों के। अगर उसको उस पर जुल्म हो रहा है तो समझो पाकिस्तान पे हो रहा है। आज़ादी मिलनी चाहिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मकबूजा कश्मीर के मसले के हल के हवाले से आलमी दुनिया और ख़ास कर अक़वाम मुत्तहिदा को क्या किरदार अदा करना चाहिए? अक़वाम मुत्तहिदा को अदा करना चाहिए किरदार, उनको भी साथ देना चाहिए। पाकिस्तान का पाकिस्तान आर्मी का साथ मिल के सारे कश्मीर को आज़ाद कराना चाहिए, मेहनत कर। अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक मकबूजा कश्मीर का मसला हल होना चाहिए। बिल्कुल हल होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, हल होना चाहिए और मैं सब मिल के करना चाहिए, पाकिस्तान को भी और अक़वाम मुत्तहिदा को। पूरी दुनिया में इंसानी हकूक़ की जहाँ पे भी पामाली हो मज़म्मत करनी चाहिए और उनको रोकना भी चाहिए। तो मकबूजा कश्मीर के लोगों की ज़िंदगी कई दहाइयों से अजीरन है, तो अक़वाम मुत्तहिदा प्लस आलमी दुनिया के लिए आपका पैगाम क्या है? मेरा पैगाम यही है, सब पाकिस्तानियों को मुसलमानों को मिल के जंग लड़नी चाहिए, आज़ादी हासिल करनी चाहिए, कश्मीर को आज़ाद कराना चाहिए। मेरा यही पैगाम है। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर जिंदाबाद। यौम कश्मीर यकजहती रैली के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें जी, ये रैली जो है ना वो साल में हम एक दिन जो है ना रैली निकाल रहे हैं, तो ये एक अवेयरनेस है नई नस्ल के लिए भी कि हम कश्मीर के साथ खड़े हैं और कश्मीर पे जो जुल्म हो रहा है, कश्मीर के इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उसके मुताबिक हल होना था, लेकिन आज तक हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो इसलिए ये एक तरह की अवेयरनेस है नई नस्ल के लिए भी और उनके साथ हज़ारी यकजहती भी है कि हम आपके हर दुख सुख में बराबर के शरीक हैं। तो मकबूजा कश्मीर के मसले के हल के हवाले से आलमी दुनिया और ख़ास कर अक़वाम मुत्तहिदा को क्या किरदार अदा करना चाहिए? देखें, अक़वाम मुत्तहिदा तो ऑलरेडी इसमें कुछ करारदादें पास कर चुकी हैं, उनको तो अपनी उस पुरानी करारदादों को इम्पोज करना चाहिए और इंडिया को टेबल पे ला के इस जो है ना वो मजबूर करना चाहिए कि जो अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी करारदादें मंजूर की हैं कि जिस तरह का उनको हक़ का राय दिया जाए और वो अपनी मर्ज़ी से कश्मीरी अपना फ़ैसला कर सकें ताकि वो भी एक आज़ाद ज़िंदगी बसर कर सकें। अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी करारदादों पर अमल दरामद तो करना चाहिए कम अज़ कम। बिल्कुल, अक़वाम मुत्तहिदा को तो अपनी, क्योंकि ये तो एक वही वाहिद अदारा है पूरी दुनिया का जो मसला हल कर सकता है, तो इसलिए उनको बैठ के ये जो है ना वो प्रेशराइज़ करना चाहिए इंडिया को कि वो उन करारदादों पे अमल करे। तो
इंसानी हकूक़ की पामाली कहीं पे भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मकबूजा कश्मीर में जिस तरह के लोगों की ज़िंदगी अजीरन है और मकबूजा कश्मीर के मसले के हल के हवाले से आलमी दुनिया और ख़ासकर अक़वाम मुत्तहिदा को आप पैगाम क्या देना चाहेंगे कि वहाँ के लोग जिस तरह मतलब ज़िंदगी गुजार रहे हैं या जिस तरह उनको शहीद किया जाता है, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? देखिए, दुनिया में जहाँ कहीं भी जुल्म होता है तो इंसानी हकूक़ की तंजीमें आवाज़ उठाती हैं और उठानी भी चाहिए। श्योरली वो भी कश्मीरी भी हमारे मुसलमान भाई हैं, तो इसी तरह जैसे पूरी दुनिया में हो रहा है, जैसे फ़लस्तीन में भी अब हो रहा है, तो हमें मेरे ख्याल में सब मुसलमानों को एक साथ होके हम आवाज़ होके ये बात करनी चाहिए कि कश्मीर और फ़लस्तीन के मसले पे हमें यकजा होना है और उनकी कोई ना कोई जो है ना हल निकलना चाहिए, बेहतर हल निकलना चाहिए। खान साहब, यौम कश्मीर यकजहती रैली के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगे आप? जी, आज 5 फरवरी का दिन है और हम तमाम दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी यौम यकजहती कश्मीर जो है वो भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है, जिसमें अक़वाम जो वफाकी वज़रा और जो दीगर यहाँ पे हुकूमती इदारे हैं वो भी भरपूर तरीके से यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं। आज के दिन हम पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि जो कश्मीर में इस वक्त जुल्म व बर्बरियत भारत की जानिब से जारी है, उस पर अक़वाम आलम को अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए और उसके साथ साथ जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं जिनके मुताबिक कश्मीरियों को उनका हक़ देना जो है एक कानूनी उनका कह लें कि फरीज़ा भी है, कानूनी तरीक़ाकार में भी वज़ा है, उसके मुताबिक कश्मीरियों को उनका हक़ दिलवाना भी चाहिए। और इसके लिए तमाम दुनिया जो है वो भरपूर तरीके से भारत को एक पैगाम दे कि जिसमें कश्मीरियों को एक आज़ाद कौम के तौर पर पूरी दुनिया में मुतारिफ़ करवाया जा सके। आपने किरदार की बात की कि मतलब किरदार अदा करना चाहिए, तो मकबूजा कश्मीर के मसले के हल के हवाले से आलमी दुनिया और ख़ासकर अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार से आप मुतमईन हैं और क्या किरदार उनको अदा करना चाहिए? जी, देखिए, जैसा कि आपने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जो करारदादें जो हैं वो पास की गई हैं और उसमें भरपूर जो है वो कश्मीरियों की हमायत का भी वाज़े ज़िक्र किया गया है। उसके मुताबिक जो ऑन ग्राउंड जो है वो कश्मीरियों को उनका हक़ नहीं दिया जा रहा है। भारत की जानिब से उन करारदादों की जो है वो मुकम्मल जो है वो ख़िलाफ़ वर्जी की जा रही है और उसके साथ साथ कश्मीरियों को जो है वो उनका बुनियादी हक़ देने से भी जो है वो भारत गाफिल है, जिसके ऊपर अक़वाम आलम को मज़ीद प्रेशराइज़ करना चाहिए और अमली इक़दामात करने चाहिए ताकि कश्मीरी जो हैं वो जल्द अज़ जल्द दुनिया के नक्शे पर एक आज़ाद कौम की तरफ से उभर सके। मकबूजा कश्मीर में जिस तरह के लोगों की ज़िंदगी अजीरन है, तो वहाँ के मसाइल या इस मसले के हल के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा प्लस आलमी दुनिया को आप पैगाम क्या देना चाहेंगे कि जिस तरह के वहाँ पे उनके साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है, क्या पैगाम देंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें जो हैं वो कश्मीरियों के हक़ में हैं और उसमें भी वाज़े तौर पर कहा गया है कि कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक़ दिया जाए और ये तमाम जो इंसानी हकूक़ के अलमबरदार इदारे हैं उनको भी इस तरफ एक ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए ताकि कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक़ मिल सके और वो एक आज़ाद कौम और ख़ुद मुख्तार रियासत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभर सके। कश्मीर यकजहती रैली के इनेकाद के हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो दिन है पूरी पाकिस्तानी कौम महकूम मज़लूम कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती मना रही है। इसका जो बुनियादी मकसद है ये है कि जिस तरह 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर की आइनी और ख़ुसूसी हैसियत को तब्दील किया गया, जो कश्मीरियों की शनाख्त को ख़त्म किया गया, उस दिन से आज तक कश्मीरी पूरी दुनिया में सरापा एहतजाज हैं और आज पूरी दुनिया में जो है जहाँ जहाँ पाकिस्तानी बसते हैं, ये बेसिकली जो हमारे पाकिस्तान के लोग हैं इस दिन को स्पेशल बिल्कुल कश्मीरियों के साथ ज़ाहिर यकजहती उनके साथ हमदर्दी करते हैं कि हम आपके साथ हैं हर मुश्किल वक्त में, क्योंकि पाकिस्तान और जो कश्मीर का तल्लुक़ है अक़ीदे और नज़रिए का है। क्योंकि 19 जुलाई 1947 को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने जो इलाक़े पाकिस्तान की जो करारदाद पास की थी वो क़याम पाकिस्तान से कुछ दिन कबल की थी और जब पाकिस्तान हमारा वकील है और हम ये समझते हैं कि जिस तरह भारत ने जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला दिया हुआ है 370 और 35 के हवाले से, ये तो गैर मुनसफ़ाना है, ये मुतसबाना है और इसको कश्मीरी किसी सूरत कबूल नहीं करते। हम ये करते हैं, पूरी दुनिया से ये मुतालबा करते हैं और अक़वाम मुत्तहिदा से ये मुतालबा करते हैं कि जो कश्मीरियों का बुनियादी हक़ है, हक़ खुद अरादियत उनको दिया जाए
اور کشمیری اس کے لیے اپنی لاکھوں کی جو ہے قربانیاں دے چکے ہیں. ہماری مائیں بہنیں ہمارے نوجوان اس تحریک میں شہید ہو چکے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو بھی پاکستان کی حکومتوں کو بھی اس معاملے کو عالمی عدالت انصاف میں لے کے جانا چاہیے. جانا بھی چاہیے. عالمی عدالت انصاف ہو یا اقوام متحدہ ہو یا OIC ہو یا عالمی دنیا کے پاس جانا چاہیے. تو آپ مقبوضہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے اور خاص کر جو عالمی دنیا اور پھر اقوام متحدہ کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، اقوام متحدہ نے جو بھارت خود مسئلہ کشمیر کو لے کے خود گیا ہے، وہاں جو کشمیریوں کا جو بنیادی حق کا حق خود ارادیت اس کو تسلیم کیا ہوا ہے، لیکن بھارت اس سے رائے فرار کر رہا ہے. بھارت طاقت اور جبر کے طور پر کشمیر کے اندر قبضہ کرنا چاہتا ہے. وہ کسی طور پہ بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس تحریک میں ہزاروں لوگوں نے اپنی جانیں دی ہوئی ہیں، اور جو تحریک شہداء کے خون سے رنگین ہو اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا. صرف بات یہ ہے کہ بھارت جو ایک جمہوری ملک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. کون سی جمہوریت ہے؟ وہاں آپ دیکھیں، وہاں جو ہے لوگوں کو آزادی رائے کا حق نہیں دیا گیا. پچھلے دنوں وہاں جو ہے بابری مسجد کی جگہ جو ہے وہاں مندر تعمیر کیا جا رہا ہے. وہاں اقلیتوں کے حقوق کو بھی انہوں نے سلب کیے ہوئے ہیں. تو وہ کس بات کی جمہوریت کر رہا ہے؟ اور بنیادی طور پہ پوری OIC کو، پوری دنیا کے لوگ ہیں ان کو بھارت کے اس چہرے کو بے نقاب کرنا چاہیے، اور مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اور فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہیے. اور امت مسلموں کو اس نقطے پہ اکٹھا ہونا چاہیے. پوری دنیا کے اگر مسلمان اکٹھا ہو کر اپنا کردار ادا کریں تو ہم یہ سمجھتے ہیں یہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. پھر فلسطین کا اور کشمیر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. تو جس طرح کہ پوری دنیا میں انسانی حقوق کی پامالی کہیں پہ بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن مقبوضہ کشمیر میں جس طرح کے انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے یا جس طرح کے وہاں کے لوگوں کی زندگی اجیرن ہے، اقوام متحدہ پلس عالمی دنیا کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ ہمارا یہ پیغام ہے کہ اقوام متحدہ جو کشمیریوں کے اندر ظلم و ستم بھارت کر رہا ہے اسے بند کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ جو فلسطین کے اندر بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو بھی بند کیا جائے، اور جو کشمیریوں کا بنیادی حق خود ارادیت ان کو دیا جائے، اور جو بھارت کی جو 9 لاکھ فوج ہے اسے وہاں سے واپس کیا جائے تاکہ کشمیری اپنی آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے. کتن کو یوم کشمیر یکجہتی ریلی په انعقاد باندې چې کوم دلته راغلي خلک وي د هغوی تفصیلي خبرې تاسو واورېدې. دوی هم وویل چې په ټوله نړۍ کې د انساني حقوق په ملاول نه دي پکار، او دې نه علاوه دوی دا هم وویل چې اقوام متحده ته خاص کر پکار ده چې کوم د مقبوضه کشمیر مسله ده هغه زر تر زره حل کړي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته راسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.